मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, मातरम मातरम। आज की सभा में थोड़ा माफी चाहूंगा, मुझे अनुवादक लगेगा, सत्या जी मेरी बात का अनुवाद कर देंगे, तो एक बार मंच के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कर दें पूरे मंच के लिए। प्रदेश अध्यक्ष माधवन जी, जिला अध्यक्ष शेखर गुरु जी, संत कुमार यादव जी, यहाँ के हमारे नेता और प्रभारी मंत्री MS राजू जी, परिताला श्री राम गुरु जी, थोड़ा आप बाकी के लिए भी ताली वाली बजा सकते हो भाई, एक से उनके लिए क्या कर रहे हैं? आपके लोकप्रिय नेता है तो बाकी लोग भी लोकप्रिय है, ऐसा कमजोर नहीं होते। పరిటాల శ్రీరామ్ ని అభిమాన నాయకుడు, కానీ మిగతా వాళ్ళకు కూడా తప్పదు నేర్చుకున్నాను। माननीय TC वरुण गुरु जी, ये गारू क्या है? గారు మాని जी। इस अवसर पर माननीय MLA चिलाकलम मधुसूदन रेड्डी जी, सिंधारा जी MLA, नाम तो बहुत सारे हैं, मैं तो सबको नमस्कार कर लेता हूं एक साथ हाथ जोड़कर। आप भी ताली वाली बजा करके आनंद ले लो पूरे मंच का। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिस निमित्त तो हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और ये तो गोविंदा की धरती है, जय गोविंदा। और मैं महाकाल की धरती से आता हूं, तो महाकाल का भी जयकारा लगाना चाहिए। बोले महाकाल महाराज की। जब मैं महाकाल बोल रहा हूं, गोविंदा बोल रहा हूं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनके नाम पर ये यात्रा निकलेगी, तो जय जोहार। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जिनका जन्म शताब्दी वर्ष, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक ऐसे देशभक्त राजनेता जिनकी जन्मभूमि मध्य प्रदेश ग्वालियर है, मैं वहां से मुख्यमंत्री हूं। थोड़ा अनुवाद भी करते जाना सत्या जी, मुझे लगता है हिंदी जितनी समझ में आएगी, लेकिन आपकी भाषा में और आनंद आएगा। నేను ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ పవిత్ర పుణ్యక్షేత్రం శ్రీనివాసుడి సన్నిధిలో గోవిందా అంటూనే నేను మధ్యప్రదేశ్లోని ఉజ్జయిని ప్రాంతం నుంచి వస్తాను। ఉజ్జయిని శైవక్షేత్రం పవిత్రత గురించి మీకు తెలుసు, అందుకే జై మహంకాల్ అంటూనే ఎవరి పేరుతోనైతే మనం జత జయంతి సందర్భంగానైతే ఇవాళ యాత్ర చేసుకుంటున్నామో ప్రారంభించుకుంటున్నామో, అటువంటి మహానేత అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు కూడా జయకారం చేస్తూ ఉన్నాను। ఆ పవిత్ర ఇక్కడ పవిత్ర భూమి, మధ్యప్రదేశ్ లో పవిత్ర భూమి, ఈ రెండింటి మధ్య నేను ఇవాళ మీ మధ్యకు వచ్చాను, మీ అందరికీ కూడా జయకారం చేస్తున్నాను। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है, अटल बिहारी वाजपेयी जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ और बहुत संपन्न भी थे, एक तरह से मध्यम वर्ग से भी छोटे व्यक्ति के परिवार से निकल करके एक ऐसा विराट व्यक्ति जिनके लिए पूरी दुनिया में अलग से सम्मान है, और आंध्र में आज उनकी मूर्ति का अनावरण करना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు 1924 డిసెంబర్ 25న జన్మించారు। సంపన్న కుటుంబంలో జన్మించలేదు, ఒక దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించిన వ్యక్తి ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకత తీసుకురావడమే కాకుండా భారతీయులకు కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గౌరవాన్ని కీర్తిని తీసుకొచ్చారు। అటువంటి మహనీయుడి వేదిక ఇక్కడి నుంచి మాట్లాడడం నాకు గర్వంగా ఉంది। अटल जी
दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद जनसंघ के जमाने से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और एक ऐसा राजनेता जो भाषा से, भाषण से, जीवन से गंगा के समान पवित्र और अस्तित्व में उनके कद के लिए हिमालय से ऊंचा व्यक्तित्व और जनता के जीवन की उनके सेवा करने के लिए पूरा जीवन जिनने समर्पित कर दिया। అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు నాడు జనసంఘ్ సిద్ధాంతకర్తగా ఉంటున్న దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ మరణానంతరం తర్వాత పార్టీ బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. వారి భాష వల్ల కానీ, వారి భావం వల్ల కానీ, వారి వ్యవహారం వల్ల కానీ వారు ఎంత పవిత్రమైన నాయకుడిగా ఇవాళ ప్రపంచం ముందు నిలబడ్డారంటే గంగా యమున ఎంత పవిత్రమైందో అంతటి పవిత్రమైన నాయకుడు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు. అదేవిధంగా ఆయన వ్యవహార శైలి కారణంగా, ప్రజలకు చేసిన సేవ కారణంగా ఒక మహోన్నత వ్యక్తిత్వం, హిమాలయాల కన్నా ఎత్తైన వ్యక్తిత్వాన్ని ఆయన నిర్మించుకున్నారు. और अटल जी का व्यक्तित्व तो इतना बड़ा था और चंद्रबाबू नायडू से भी उनकी बहुत आत्मीयता थी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एनडीए का प्रेसिडेंट बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके समय नायडू जी को किया था। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से भी। అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి వ్యక్తిత్వం ఎంత గొప్పదో అదేవిధంగా ఆయన మిత్రత్వం కొనసాగింది. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటున్న గౌరవనీయ చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కూడా వారికి అదే మిత్రత్వం ఉండేది. గతంలో ఎన్డీఏ ప్రారంభం చేసింది అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అయితే మొట్టమొదటిగా ఆనాడు ఎన్డీఏ జాతీయ అధ్యక్షుడు, ఎన్డీఏ అధ్యక్షుడు. एक बार, दो बार, तीन बार लगातार प्रधानमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो संकल्प लिया, उस समय का पोखरण परमाणु विस्फोट, पाकिस्तान को टाइगर हिल्स के मामले में घर में घुस के मारने का और गरीब आदमी के गांव तक प्रधानमंत्री सड़क पहुंचाने का योगदान अगर किसी ने दिया है तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। जोरदार अभिनंदन अटल बिहारी वाजपेयी जी का करें। ఒకసారి కాదు, రెండోసారి కాదు, 3 సార్లు ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసిన అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు అనేక రకాలైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసుకోవడం జరిగింది. ప్రతి గ్రామాన్ని జోడిస్తూ ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన తీసుకోవడమే కాకుండా పోఖ్రాన్లో అంతరిక్షలు నిర్వహించి పాకిస్తాన్కి వారికి అర్థమయ్యే భాషలో గుణపాఠం నేర్పించిన మహనీయుడు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు. అటువంటి వ్యక్తిని ఒకసారి మనమందరం కూడా జయకారం కొట్టాల్సిన అవసరం. और अटल जी के उस लगाए पौधे के भाव के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार चल रही है और वापस एनडीए के चेयरमैन हमारे चंद्रबाबू नायडू, नरेंद्र मोदी जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। ये दोस्ती पक्की है, लंबे समय तक टिकने वाली है। గతంలో ఎన్డీఏలో తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా భాగస్వాములుగా ఉన్నారు. మళ్లీ దాన్ని ఆ పరంపరను కొనసాగిస్తూ మళ్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఉంది. ఇదే కేంద్రంలో మోడీ గారి ప్రభుత్వం, రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి, పవన్ కళ్యాణ్ గారి ప్రభుత్వాలు నడవాలి. ఈ స్నేహం మరీ చాలా కాలం పాటు కొనసాగాల. ఆ విధంగా మీరందరూ కూడా ఆశీర్వదించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अटल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 20 जिलों तक माननीय प्रदेश अध्यक्ष माधवन जी, माननीय सत्या जी इस यात्रा को ले जाएंगे और ये धर्म वरम धर्म की नगरी, और मैं भी उज्जैन पवित्र नगरी धर्म की नगरी से आता हूं और वो भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है। मुझे इस बात का आनंद है, भगवान कृष्ण भी जीवन भर सच्चाई के लिए, धर्म के लिए दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरे। ऐसे अटल जी के भी जीवन में लीडर बनकर उनने भगवान कृष्ण से शिक्षा पाई। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने भगवान कृष्ण के लिए भी और अटल जी के विराट व्यक्तित्व के लिए भी। భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడి సేవకుడిగా, భక్తుడిగా శ్రీకృష్ణుడు ఎటువంటి పాలన ఆనాడు అందించాడు, అదేవిధంగా అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి పాలన కూడా కొనసాగింది. ఇప్పుడు 15 రోజుల పాటు 20 జిల్లాల్లో ఈ అటల్ బిహారీ శతజయంతి సందర్భంగా ఒక అద్భుతమైన యాత్ర పిఎన్ మాధవ్ గారి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తోంది. ఈ యాత్ర ధర్మం కోసం, సత్యం కోసం, సంస్కృతి సంప్రదాయ పరిరక్షణ కోసం నడుస్తూ ఉన్న విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. नेशनल एनडीए
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके चेयरमैन चंद्रबाबू नायडू है, आप आंध्र प्रदेश में टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात का गर्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आंध्र भी आगे बढ़ रहा है और हमारे साथ मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। ये सौभाग्य की बात है, वर्तमान के दौर में जितना अच्छा समय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया आश्चर्य से देख रही है। लेकिन मुझे एक प्रसन्नता है कि भगवान कृष्ण के वंशज को मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर सबका साथ, सबका विकास, इस भाव से हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है और एनडीए आगे बढ़ा रहा है। मुझे वहां बढ़ाया या चंद्रबाबू नायडू ने सत्याजी को बढ़ाया, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो हमारा अभिनंदन करे इस भाव के लिए। ఎన్డీఏలో చాలా ముఖ్యమైన నాయకుడు ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఇవాళ రాష్ట్రం పరుగులు తీస్తోంది. అది మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కావచ్చు, లేదా పరిశ్రమలు తీసుకురావడం కావచ్చు, ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కావచ్చు, లేదా పెట్టుబడులు కావచ్చు, ఏ రకంగా చూసినా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందుకు పోతా ఉంది. అదేవిధంగా కేంద్రం నుంచి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం సహకారం అందిస్తా ఉంది. ఇదే రకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా అభివృద్ధి చెందాలి, మధ్యప్రదేశ్ కూడా అభివృద్ధి చెందాలి, దేశం కూడా అభివృద్ధి చెందాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే ఈ శ్రీకృష్ణి వంశంలో పుట్టిన నందు, అంటే వారిని పుట్టిన నన్ను ఇవాళ దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు మధ్యప్రదేశ్ కు ముఖ్యమంత్రిగా నియమిస్తే, అదే వంశంలో పుట్టిన సత్యకుమార్ని ఈ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా మంత్రిని చేశారు. ఏ రకంగానైతే సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, అందరి వెంట అందరి అభివృద్ధిని కాక్షిస్తూ కేంద్రంలో ప్రభుత్వం నడుస్తా ఉందో, అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో కూడా ప్రభుత్వం నడుస్తా ఉంది, అభివృద్ధి ముందుకు సాగుతా ఉంది. मुझे भाषा में थोड़ी सी भावना दिख रही है, आपके चेहरे के भाव बता रहे हैं, आपका प्रेम बता रहा है। मध्य प्रदेश से मैं आंध्र में जरूर आया हूं, ऐसा लग रहा है ये दो भाइयों का बिछड़ा हुआ प्रदेश ये आनंद के साथ एहसास करा रहा है। मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, आपका आनंद ले रहा हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। సత్యకుమార్ చేస్తున్న అనువాదం కారణంగా నాకు భాష అర్థం కావడం లేదు, కానీ భావన మాత్రం అర్థమవుతా ఉంది. నాకు ఎలా అనిపిస్తుందంటే, నేను మధ్యప్రదేశ్ సంబంధించిన వాడిని, కానీ ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వచ్చినప్పటికీ కూడా మధ్యప్రదేశ్ లోనే ఉంటున్న భావన మీ అందరి ప్రేమాభిమానాల కారణంగా నాకు కనిపిస్తుంది. एक बार फिर जब मैं मोदी जी की तरफ देखता हूं तो माननीय नायडू जी आंध्र को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को माननीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, जिनके कारण से आयुष्मान योजना जो चंद्रबाबू नायडू ने यहाँ चालू की थी गरीबों की इलाज के लिए, यहाँ पर ये अलग प्रकार से आगे बढ़ रही, वो पूरे देश को ये आयुष्मान का लाभ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहली बार पूरे देश के किसानों को देने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया। जल जीवन मिशन, गति शक्ति, सागरमाला, भारतमाला, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इतनी प्रकार की योजना गरीबों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए दी है। मैं सच में मोदी जी और नायडू जी के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ आंध्र और मध्य प्रदेश से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता देश देख रहा हूं। చంద్రబాబు నాయుడు గారి అద్భుత పాలన కొనసాగుతున్న విషయం బయట నుంచి మేము గమనిస్తూనే ఉన్నాం. అదేవిధంగా కేంద్రంలో కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయినప్పటి నుంచి అనేక రకాలైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని, సంక్షేమ పథకాన్ని వారు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అందరికీ 5 లక్షల దాకా వైద్య సేవ అందించడం కోసం ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చిన, రైతులకు పంట పెట్టుబడి కోసం పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధిని తీసుకొచ్చిన, గతి సవరణ ద్వారా మౌలిక సదుపాయాలు జరిగిన, సాగర్మాల, భారత్మాల కారణంగా పోర్టు నిర్మాణం జరుగుతున్న, ఇవన్నీ కాకుండా స్టార్టప్ ఇండియా, స్టాండప్ ఇండియా లాంటి వినూత్నమైన కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చి ఈ దేశంలో చదువుకున్న యువతకు అందరికీ కూడా ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు నరేంద్ర మోడీ గారు. వీటిని అందిపుచ్చుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందుకు పోతా ఉంది, అదేవిధంగా మధ్యప్రదేశ్ కూడా ముందుకు సాగుతా ఉంది. రెండు అభివృద్ధి సాధించి రేపు రాబోయే రోజుల్లో దేశం అభివృద్ధి సాధించడంలో ప్రధాన భూమికను పోషిస్తాయి. एक बार मैं फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
श्रीमान PVN माधव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के इस यात्रा के लिए शुभकामना देता हूं, जिसका नाम सुपरिपालना यात्रा। ये केवल यात्रा नहीं है, एक आंदोलन है जो लगातार 15 दिन तक 20 जिलों में घूमते हुए 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती पर अमरावती में खत्म होगी। आंध्र प्रदेश के हर नागरिक को इस यात्रा में शामिल होने का और अटल जी के जीवन को जानने का मौका मिलेगा। इस भावना के आधार पर मैं शुभकामना देता हूं। నేను ఈ యాత్ర ఇవాళ ప్రారంభిస్తున్న సందర్భంగా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పివిఎన్ మాధవ్ గారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. మోదీ అటల్ సుపరిపాలన యాత్ర పేరుతో చేస్తున్న ఈ యాత్ర కేవలం యాత్రగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు, ఒక ఉద్యమంగా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక మహనీయుడి జీవితం గురించి, ఒక మహనీయుడి వ్యక్తిత్వం గురించి ప్రజలకు తెలియజెప్పే ప్రయత్నం, ఆ మహనీయుడి జీవితం నుంచి ఏ రకంగా మనం స్ఫూర్తి పొందాలి, ప్రేరణ పొందాలి అనే విషయాన్ని ప్రజలకు తెలియజెప్పే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రజలందరూ దీంట్లో భాగస్వాములు కావాలని 20 రోజుల పాటు 15 రోజుల పాటు 20 జిల్లాలో సాగుతున్న యాత్ర అమరావతిలో కూడా అద్భుతమైన ముగింపు పలికిన తర్వాత ఒక కొత్త జీవనం మొదలవుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అని భావిస్తున్నాం. माननीय वाजपेयी जी कहते थे अपना हृदय विशाल बनाओ, उसमें जगह इतनी हो जिसमें सब कुछ समा जाए। इसी भाव को यशस्वी प्रधानमंत्री और अच्छे शब्दों में कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। इसी आधार पर हम जब काम करने निकलते हैं तो काम करते करते कभी कभी अटल जी की वो पंक्ति याद आ जाती है, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसीलिए नायडू जी ने भी अपने संघर्ष के मुकाम से जो अटल जी की पंक्ति से परिलक्षित होता है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఎప్పుడో ఒక మాట చెప్పేవారు, మనం హృదయాన్ని విశాలంగా ఉంచుకోవాలి, సంకుచ మనస్తత్వంతో ఆలోచించకూడదు, సమాజంలో అందరి పట్ల ప్రేమ అభిమానాలు కలిగి ఉండాలి, అప్పుడే సుపరిపాలన సాధ్యమవుతుందని వారు చెప్పేవారు. అందుకని వారు అనేవారు, చిన్న మనస్తత్వంతో ఎవరు పెద్దవాడు కాలేడు, విరిగిన మనసుతో ఎవరు కూడా నిలబడలేడు సమాజంలో. అటువంటి విశాల హృదయాన్ని ఇవాళ ఆయన నుంచి ప్రేరణ పొంది నరేంద్ర మోడీ గారు సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ సబ్కా విశ్వాస్ సబ్కా ప్రయాస్ పేరుతో ఒక అద్భుతమైన పారదర్శకమైన ప్రజారంజకమైన పాలన అందిస్తున్నారు. మరొక్కసారి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారికి నమస్కారాలతో శిరస్సు నుంచి నమస్కరిస్తూ మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. దయచేసి ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడే ఉండాలి, ఎక్కడున్న వాళ్ళు అక్కడే ఉండాలి దయచేసి.